Hi students, this is Chandrakant Arkiri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailongal. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಸೆಷನ್ 6ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ which are appeared in previous question papers. So let's start. Same PPT I am going to use again, and in this PPT we have completed 2015 and as well as 2016 question paper. So hope you people are solving this problems in your pair book, and today we are going to deal with some more problems of 2017, 18, 19, 20, 21. So all 15 marks questions. So this question is also solved in my earlier session, and now we are going to deal with remaining questions. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು 2016 ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು 2017 2017. So this is also very important problem. We'll see that. Okay. So the account of Lucky Company Limited shows for 2016. ಇದು different problems ಇದೆ. Materials used in production, materials used in primary packing, materials used in selling the product, then materials of consumable stores, printing and stationery, labor engaged in production, factory supervision, chargeable expenses, indirect expenses, office expenses, depreciation on furniture, depreciation on plant, advertisement and selling expenses, carriage on purchase of materials, direct showroom expenses. Prepare statement of cost and profit showing selling price to obtain a profit of 20% on total cost, and also percentage of work overhead to direct wages. Percentage of works overhead to direct wages. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 4 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 types ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ವಿಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ very important. So this is a live class. If anybody have any doubts, they can chat with me. So unexpectedly I got the time, and I thought that I'll do live classes on YouTube. So if any students are watching, because many students watching their mobiles, so if any students going through YouTube channel, then the notification will come to them. Okay, see, cost sheet of Lucky Company Limited. So direct materials used in production, that is 65,000. Then next one, materials used in primary packing, and here carriage on purchase materials direct 6,000. So that also you have to mention here in direct material only. So the primary packing, so many students have doubt on the materials used in primary packing, where you have to use. So it's a primary packing materials, that's why you will treat this as a raw material only. So that's why you will show in a direct material only. Okay. Then labor engaged in production. Labor engaged in production is also called as a direct wages also. So that is 8,000. Then chargeable expenses. So factory supervision ಆದ ನಂತರ chargeable expense. So ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So then you have to identify, then you have to put into your solution. So chargeable expenses 5,000. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ come to know the direct cost or prime cost, that is 1,09,000. So
ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3000 rupees. ನಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2000. Then depreciation on plant, that is plant is also used in the manufacturing process, that's why 2000 rupees. Then materials of consumable stores, so materials of consumable stores ನಾವು production ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, so that also are showing in a factory overhead. These are related to factory overhead. So total factory overhead is 8000, work cost is 1,17,000. So next administrative overhead ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 2500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು 500 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 2000 rupees. ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು 5000. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ 1,22,000. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 5000. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು 4000 ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 8000. ಸೊ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು sell the materials. So that materials cost will be showing in a selling and distribution overhead. Then showroom expenses, that is also related to sales only, because showroom you will maintain for the selling purpose. So that's why that also you are showing in a selling and distribution overhead. So showroom expenses is 1000. So overall is 13,000. Cost of sales or total cost is 1,35,000. Profit ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 20% ಇಂಟು 1,35,000 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 27,000 rupees is the profit. Then sales is 1,62,000. So many students are having confusion. 4 materials are given, where you have to take it. So technically you have to distribute that materials and you should understand where this material has been used. According to that you have to put it in that heading. So next, calculation of percentage of works overhead to direct wages. If direct wages is 8000 and work overhead is 8000, work overhead is 8000. So nodri ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತದ್ದು 8000 ಇದೆ, ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 8000 ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಯಿತು, 100%. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 8000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8000 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100%. ಸೊ ಇದು 8000 ಇದೆ, ನಂತರ ಇದನ್ನು 8000 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟದ್ದು 100% ಇದೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, so this is a live stream. If you have any doubt you can ask the questions in chat box. So I will also check whether this live is on or not. We'll see 1 minute. Yes, I will also check whether this live is on or not. We'll see 1 minute. Yes, this class is on live, but we'll see. Next question.
2018 question paper. Sorry. Okay. The following costing information relates to a commodity A for the year ending 31st December 2017. Purchase of raw materials 1,20,000, direct waste 1 lakh, carriage inwards 14440, work on cost 40,000. Then stock of raw materials given 20,000, finished products 1000 tons 16,000, stock on 31st December 2000, raw materials ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, work in progress stock ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then sales of finished products ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then cost of factory supervision ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So advertising selling expenses cost ₹1 per ton sold. 16,000 tons of commodity were produced during the period. Prepare statement of cost and profits. ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟನ್, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 16,000 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 1000 ಟನ್ಸ್, ದೆನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2000 ಟನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 1000 ಟನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 2000 ಟನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು 16,000 ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟನ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ why you have to calculate the selling quantity, because advertising and selling expenses cost ₹1 per ton sold. ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹1 per ಟನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ 20,000. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1,20,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು 1,20,000 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then less closing stock of raw materials. Closing stock of raw materials 2,000 tons. Stock on 31st December of 2017 raw materials 22,240 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,17,760. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 1,17,760. ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,440. ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇಜಸ್ಸು 1 lakh. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 2,19,200. 2,19,200. ಸೊ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2,19,200. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 40,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ 8,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ 8,000, ದಟ್ ಈಸ್ 48,000. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,60,200. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್
ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 16,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟು 2,56,000. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 2,56,000. ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16,000 rupees, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ 2,72,000. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು 32,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2,40,000. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 15,000 ಟನ್ನನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು 15,000. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು 2,55,000. ಸೊ ಸೇಲ್ಸು 3 lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 45,000. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 100 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನೀವು 1000 ಮ್ಯಾಂಗೋಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 100 + 1,000 1,100 ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಿರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತೆ 100 ಉಳಿತು ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅಥವಾ 50 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ 100 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು 1000, ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 50. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 100 + 1,000 1,100 ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 50. ಸೊ 1,050 ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ₹1 is equal to 15,000. Then you can calculate the remaining parts. So this is the important calculations if many students forgotten to solve this problem. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 16,000 into 1 ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥ ಹಿಡನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is very important. That's why I made a separate calculation for calculating the unit sold. Okay, so this is the 2018 problem. So students, how are you feeling? Comments ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು NEP 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಇದೆ, ನಂತರ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ಥ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. 2017 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2019 ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು
ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ 2017 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2019 2017 ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2019 ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. From the following particulars, prepare cost sheet. Prepare cost sheet. Direct material, direct wages, supervisor salary, power, lighting, factory office, storekeeper wages, oil and water, rent, factory office, repairs and renewals, factory and office, depreciation, factory plant and office premises, consumable stores, manager's salary, director's fees, office stationery, telephone charges, postage and telegrams, salesman salaries, traveling expenses, advertising, warehouse charges, carriage inward and sales. So many expenses are given in this problem. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಪವರ್, ಲೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ವೇಜಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು 1 by 1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ 2 items 2,60,000 2,60,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000, ದೆನ್ ಪವರ್ 1,000, ಲೈಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 3,000 rupees ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ವೇಜಸ್ 2,000, ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ 1,000, ರೆಂಟ್ 10,000. ನೋಡಿರಿ, ರೆಂಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ 7,000, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ 1,000, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 5,000, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಂಟ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗೂ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ನಂತರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್ 1,000, ರೆಂಟ್ 5,000, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1,000, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ 2,500, then depreciation on furniture 5,000, director fees 2,500, office stationery 1,000, telephone charges 250, postage and telegrams 500, total 14,250. Cost of goods sold is 3,19,050. then add selling and distribution overhead. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ, ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 2,500, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,000, advertisement 2,500, warehouse charges 1,000, carriage outward is 750, total 7,750. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,79,000 ಅಂತ, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 52,000 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್
ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು 750 ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ listen carefully that which expenses comes under which heading. That is very very important. If you make any mistakes in this, then you will lose a marks. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ನಿಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸು ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಟಿಂಗು, ರೆಂಟು, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 2019 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2019 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 2020 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. From the following particulars, prepare cost sheet. Direct materials rupees 1,06,000, direct labor 81,000, other direct charges rupees 12,000, rent factory 6,000, office 1,000, indirect consumption of material 800, depreciation on machinery, depreciation on office furniture, salary office, salary salesman, other factory expenses, managers remuneration factory 8,500, office 6,500, other office expenses, advertising expenses, carriage outward, sales, advance income tax, traveling expenses of salesman. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು 19 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ನಂತರ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಷಿನರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರು ಕೂಡ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ದೆನ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಮೆನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಐಟಮ್ ಗೋ ಟು ವಿಚ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ you please solve yourself. Many problems are solved in this my videos. Around 7 to 8 question paper are solved in my this video. So let's see the solution. Okay. ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 1,06,000 ಇದೆ, ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು 81,000 ಇದೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು 12,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 1,99,000 is the prime cost. Then factory overhead, rent 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ 1,000 ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ನಂತರ 6,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 800 ಇದೆ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮನಿ 2,100, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6,400, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 8,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 23,800. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2,22,800. ದೆನ್
Add administrative overhead, rent 1000, depreciation on office furniture 400, salary 2900, manager remuneration 6500, other office expenses 1100. So total 11,900. So administrative overhead work cost plus administrative ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 2400, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ 1200, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ 2100, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 3000. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದೈತಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದೈತಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿಯೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, 2900 ಪ್ಲಸ್ 3000. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ 8500 ಪ್ಲಸ್ 6500 ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So this is the advantage, this is the objective of the cost sheet. You have to allocate the cost to individual heading. Okay, then advance income tax is a non-cost item, so not shown in a cost. This is very very important. Income tax ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಈಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ CMA ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ CA ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸು, ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಜೊತೆಗೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಲೈವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 2018 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆ ಇದು 2018. ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ನಿಮ್ಮದು 2021 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು. ನಂತರ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹40 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಯರ್ 12,800 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ 12,800 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸು. 2018 ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಾವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I hope you enjoyed 15 marks questions. Life is not a problem to be solved, but reality to be experienced. ನಮ್ಮದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಭಾಳ ಈಸಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 1 ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ 8 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್, ಈಗೇನು 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ NEP ಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ that will help will create a miracle in your life. So all the best students. Thank you very much for watching my live class. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.